تو اس مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک جیل کو دکھانے سے، جہاں ہم کہانی کے مین کریکٹر کو دیکھتے ہیں جسے کون نہیں جانتا، یعنی آرتھر یا کہیں گے جوکر کو، جو یہاں کھانا پانی ٹھیک سے نہ ملنے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا تھا۔ یہاں ہم جان پاتے ہیں کہ اصل میں آرتھر جوکر جیل میں قید کیوں تھا۔ دراصل اس نے سرے عام 5 لوگوں کا خون کر دیا تھا، جس کے جرم میں ہی اسے سزا ہو گئی۔ اب حالانکہ اس نے 5 لوگوں کی جان لی تھی، پر جس طرح اس نے ان کو مارا اس وجہ سے وہ لوگوں میں کافی مشہور ہو گیا تھا۔ وہ اس ٹائم جوکر کے روپ میں تھا، یعنی کہ اس نے اپنا حلیہ کپڑوں اور میک اپ سے جوکر والا بنایا ہوا تھا، جس سے اسے اتنی شہرت ملی کہ اس پر ایک ٹی وی فلم بھی بن گئی۔ بہت سارے لوگ اس ٹی وی فلم کو پسند کرتے ہیں، جو سبھی جوکر کی فینس بھی ہیں۔ اب ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جوکر آرتھر بے گناہ ہے اور اس نے ان 5 لوگوں کو مان کر اچھا ہی کیا، کیونکہ وہ سارے ہی بہت برے لوگ تھے، آرتھر کو کافی پریشان کیا کرتے، اس کا مذاق بنایا کرتی تھی، تو تنگ آ کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ لیکن باقی لوگوں کی نظر سے دیکھی تو وہ ایک کرمینل تو ہے نا، ایک مجرم، کیونکہ اس نے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ اس طرح آرتھر کو یہاں جیل میں کافی سال ہو گئی ہے اور نہ جانے وہ اور کتنے سالوں تک یہاں قید رہے گا، کیونکہ ابھی تک اس کی کورٹ میں سنوائی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے پتا چل سکے کہ وہ کتنے سالوں کے لیے یہاں قید رہے گا۔ اب آرتھر بیچارے کو کہیں بھی سکون نہیں، وہ بیچارہ باہر لوگوں سے پریشان تھا، کیونکہ سب اسے تنگ کرتے بولے کرتے تھے، اور جیل میں آنے کی بات وہ پولیس والوں سے پریشان، کیونکہ یہ لوگ بھی اس کا ویسے مذاق بناتے۔ اب آرتھر کی وکیل اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے، اس لیے وہ چلا جاتا ہے، پر جب وہ راستے میں تھا تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، جسے آرتھر بڑے غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی بھی آرتھر پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں رہی تھی۔ غور سے دیکھنے کے بعد وہ اسے شوٹ کرنے جیسا اشارہ کرتی ہے۔ اس لڑکی کا نام لی ہوتا ہے، لیکن پھر پولیس والے آرتھر کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور وہ آ کر اپنی وکیل سے ملتا ہے جو اس کا کیس لڑنے والی۔ اب ایک طرف اس کی وکیل آرتھر کا کیس تو لڑ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہی، جیسے آج کل آرتھر کافی مشہور تھا تو ہر جگہ بس اس کا ہی چرچا سننے کو مل رہا تھا، تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وکیل کچھ رپورٹرز کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آتی ہے تاکہ وہ آرتھر کا انٹرویو لے سکے۔ وہ بس اسے اتنا کہہ دیتی ہے کہ یہ لوگ تم سے بس تھوڑا بہت سوال کریں گے اور تمہیں انہیں اپنے بارے میں بتانا۔ تو آرتھر اس کی بات مان کر اٹھا اور انٹرویو والے کمرے میں آ جاتا ہے، اور وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے رپورٹرز پسند نہیں تھے، پر اپنی وکیل کی بات مان کر اسے یہ انٹرویو دینا پڑتا ہے کیونکہ آخر وہ بھی جیل سے چھوٹنا چاہتا ہے۔ اب انٹرویو کے دوران اسے کچھ ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جو اسے بالکل پسند نہیں آتے۔ بے شک وہ ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے بہت غصہ بھی آ رہا کیونکہ گزرے ہوئے برے ٹائم کو اس کے سامنے تازہ کیا جا رہا تھا، جو اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہر سوال کا سچ سچ جواب دیتا ہے۔ اب انٹرویو کی دوسری وجہ آرتھر کو چیک کرنا بھی تھا، یعنی کہ آئے دن اس کے انٹرویوز ہوتے رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا آرتھر کی دماغی حالت ابھی ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ آرتھر پاگل ہے، پاگل جوکر ہے، اور اس نے پاگل پن میں ہی آ کر 5 لوگوں کا خون کیا ہے، تو انٹرویو کے نام پر اس کی حالت کو چیک کرنا۔ اب انٹرویو ہونے کے بعد جب آرتھر کو واپس جیل میں لایا گیا تو ایک پولیس آفیسر اسے میوزیکل روم میں لے کر گیا جہاں سب لوگ اپنی اپنی مرضی کا میوزک بجا رہے تھے۔ یہاں وہ لڑکی لی بھی تھی اور کچھ اس طرح دونوں کی ملاقات ہو جاتی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے کیونکہ جب سے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا یہ ملنا چاہتے تھے۔ آرتھر لی سے پوچھتا ہے تم یہاں پر کیوں قید ہو؟ لی بتاتی ہے کہ میں جس بلڈنگ میں اپنی موت کے ساتھ رہا کرتی تھی میں نے غصے میں آ کر وہاں آگ لگا دی اور پوری بلڈنگ کو ہی جلا ڈالا، جس سے میری ماں بھی ماری تھی، بس اسی وجہ سے مجھے سزا ہو گئی اور میں یہاں قید ہوں۔ جو سن کر آرتھر زور زور سے ہنسنے لگتا ہے کیونکہ یہ اس کی عادت تھی۔ پھر لی اس سے پوچھتے ہے کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ آرتھر کہتا ہے لو کیا بات کر رہی ہو، تمہیں نہیں پتا میں یہاں کیسے؟ ہر کوئی تو جانتا ہے کہ میں نے 5 لوگوں کا خون کیا ہے، اس جرم میں ہی سزا کاٹ رہا۔ اب اس طرح روز دونوں ایک دوسرے سے ملتی تھی اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ایک دن تو لی آرتھر کو یہ تک کہہ دیتی ہے کہ چلو ہم دونوں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، پر وہ یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لوگ مجھے گولی مار دیں گے۔ اصل میں لی اسے من ہی من میں پسند کرنے لگی اور وہ یہاں سے بھاگ کر اپنے آگے کی زندگی آرتھر کے ساتھ گزارنا چاہتی، پر اس کی منع کرنے پر ظاہر ہے یہ ہونے والا تو تھا نہیں، اسی لیے لی کو تھوڑا برا لگتا ہے۔ اب اس ٹائم وہ آرتھر کے ساتھ تھیٹر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنا غصہ وہ اس طرح نکالتی ہے کہ تھیٹر کے پچھلے حصے میں آگ لگا دیتی ہے۔ تھیٹر میں بیٹھے لوگوں کو جب آگ کا پتہ چلا تو وہ یہاں سے ڈر کر بھاگنے لگتی ہے۔ پورا ہال خالی ہو گیا تھا
बस वहाँ पर ली और आर्थर थे जो आग से डर कर नहीं भागते, वही रहते हैं और दोनों यहाँ अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। जिन्हें सिर्फ ली ही नहीं बल्कि आर्थर भी उससे प्यार करने लगा था, जिसके बाद वो दोनों भी भागकर बाहर ग्राउंड में आए। ये दोनों यहाँ गेट पलांग कर भागने का नाटक करते हैं, पर तभी ऑफिसर्स आकर इन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ से घसीट कर ले जाने लगे। पर वो बचाए परेशान होने लगे, हंसने लगते हैं, जिसका मतलब था कि दोनों एक जैसे ही हैं। और आर्थर तो इस पल को इतना एंजॉय करता है कि वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब आर्थर को जब जेल में वापस लाया गया तो डी भी एक गार्ड की मदद से उसके सेल में आ जाती है और ये दोनों फिर से मिलकर एक साथ टाइम गुजारते हैं। ली उसे कहती है मैं तुम्हें जोकर वाले रूप में देखना चाहती हूँ, जिसके लिए वो अपने साथ मेकअप भी लाई। उसकी मदद से वो उसका मेकअप करके उसका हुलिया जोकर वाला बना देती है, जिसके बाद वो काफी एंजॉय करती है। अब अगले दिन वकील फिर से आर्थर से मिलने आती है क्योंकि वो उसका एक और इंटरव्यू लेना चाहती थी। वो अपने साथ अच्छे से अच्छे रिपोर्टर को लाती है ताकि वो सवालों के जरिए उसके दिमागी कंडीशन का पता लगवा सके। अब आर्थर अपने गुजरे हुए टाइम पर बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाया करता था, उसे बुरा लगता था। पर ये रिपोर्टर बार बार उसके पास्ट माजी को लेकर ही सवाल करती थी। अब उसने अपनी माँ का खून भी किया था, जिस बारे में ये वाला रिपोर्टर पूछने लगता है। पर ये सुनकर आर्थर इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो रिपोर्टर पर गुस्सा करने लगता है। हालांकि इससे पहले वो शांत बैठा हुआ था, लेकिन सजा पूरी हो गई थी, उसे छोड़ दिया गया था और अब वो जेल से बाहर जाकर टीवी पर आर्थर का इंटरव्यू देख रही है। अब आज इस इंटरव्यू के बाद आर्थर की कोर्ट में पेशी होने वाली थी और जब उसे इन जोकर को ले जाया जा रहा था तो सड़कों पर उसके चाहने वाले उसकी फैंस की लाइन लगी हुई जो आर्थर कहीं ना पुकार रही थी और यहाँ उसे सपोर्ट करने आए थे, उसका साथ देने, क्योंकि वो चाहती थी कि आर्थर जल्द से जल्द जेल से छूट जाए और वो भी एक आजाद जिंदगी जिए। उसे भी जीने का हक है क्योंकि जिन लोगों को उसने मारा है वो इसी लायक थी और ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। कोर्ट के अंदर आर्थर जब आया तो अपने चाहने वालों में वो ली को भी देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। सुनवाई शुरू हुई तो दूसरा वकील खड़ा हुआ, वो आर्थर के खिलाफ बोलने लगता है कि इसने बहुत गलत किया है, सरेआम ट्रेन में 5 लोगों का कत्ल कर दिया। जिसके बाद आर्थर की वकील खड़ी हुई और उसके हक में बोलने लगती है कि आर्थर जोकर ने हमेशा अपनी जिंदगी एक कमरे में अकेले रहकर गुजारी है, वो तो बेचारा मासूम है, उसने उन 5 लोगों को कुछ नहीं कहा था पर उन्होंने क्या किया, आर्थर को तंग करके पका दिया। फिर वो बेचारा क्या करता, उसने अपने बचाव में ही उन्हें मारा है क्योंकि उसका दिमाग बच्चों जैसा है, जो उन्हें ठीक लगता है वो वैसे ही करते हैं। इस पर दूसरा वकील कहता है कि जो भी है जैसे भी उसने मारा, लेकिन किया तो खून ही है ना, एक जुर्म किया है उसने तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, उसका कोई हक नहीं है कि वो आजाद घूमे। खैर अभी दोनों वकीलों की बात सुनकर जज तारीख आगे बढ़ा देता है। फिर जब आर्थर की वकील बाहर आई तो ली खुद उसके पास आई और कहती है कि जिस तरह तुम केस लड़ रही हो ना आर्थर का, ऐसे तो वो हार जाएगा, उसे सजा हो जाएगी, तुम्हें और अच्छे से लड़ना है ये केस और कैसे भी करके उसे आजाद करवाना है। अब जब आर्थर को वापस जेल में डाला गया तो उसकी वकील आकर उसे मिलती है और डे के बारे में पूछने लगती है। तब आर्थर कहता है कि हाँ वो बहुत अच्छी लड़की है, जिसे मैं प्यार करता हूँ और उस पर यकीन रखता हूँ। इस पर वकील कहती है कि तुम उसके बारे में जानते क्या हो, वो तुम्हें धोखा दे रही है क्योंकि देखो उसने कहा था कि मेरी मॉम डैड की मौत हो गई है, पर सच तो ये है कि उसकी डैड एक डॉक्टर है और माँ और बाप दोनों ये भी जिंदा है। साथ ही आर्थर को ये भी पता चलता है कि ली को कोई सजा नहीं हुई थी, बल्कि वो जानबूझकर पैसे देकर जेल में कैदी बनकर भर्ती हुई थी ताकि वो आर्थर से मिल सके। अब एक दिन जब ली आर्थर से मिलने जेल में आई तो वो उसे इस बारे में पूछता है। तब ली कहते हैं कि हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी मॉम डैड जिंदा है और मैंने तुमसे झूठ बोला और ये बात भी छुपा के रखी कि मैंने जानबूझकर पैसे देकर अपनी भर्ती इस जेल में करवाई। तो उसके पीछे मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी और तुम्हें यहाँ से आजाद करवाना चाहती हूँ ताकि यहाँ से निकलने के बाद हम दोनों अपनी हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजार सकें। देखो मैं क्या करूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैंने तुम्हारी टीवी फिल्म तकरीबन 20 दफा देख ली है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जेल से आजाद करवा के ही दम लूंगी, जिसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। जिस पर आर्थर भी खुशी खुशी मान जाता है और अब वो दिन भी आ जाता है जब कोर्ट में आर्थर की पेशी थी। आज आर्थर की
की पड़ोसन उसके हक में गवाही देने आई थी। वो कहती कि मैं और आर्थर की मॉम अक्सर मिला करती थी और उस दिन जब आर्थर अपनी माँ को मार रहा था तो मैंने भी वो सब अपनी आंखों के सामने होते देखा। आर्थर को इस तरह पाकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे लेकर दूसरे शहर भाग गई। पर जब मुझे पता चला कि आर्थर को जेल हो गई है तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके हक में गवाही देने यहाँ पहुंची, क्योंकि उस बेचारे के साथ हमेशा गलत होती आया है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और हाँ, जब आर्थर अपनी माँ को मार रहा था तो उस टाइम वो जोकर वाले रोड में था। तब मैंने गौर किया कि ये आर्थर नहीं बल्कि ये तो सचमुच का जोकर है। इसलिए मेरा मानना है कि जितने भी खून हुए हैं वो आर्थर ने नहीं किए बल्कि इसके अंदर की छुपे हुए जोकर ने किए हैं, जिसे लोगों ने मजबूर किया है। और ये सुनकर आर्थर के अंदर जैसे एक हिम्मत सी आ गई थी। उसका इतना दिमाग खराब हुआ कि वो सबके सामने उठकर खड़ा होकर चिल्लाने लगा और जज से कहता है कि अब मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। जो कहकर वो अपनी वकील को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके इस फैसले से ली भी काफी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जोकर ने आर्थर ने ठीक किया है। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन कोर्ट में उसकी पेशी होनी। उसकी चाहने वाली बाहर खड़े होकर जोकर के हक में फैसला सुनने के लिए बेचैन थे। आर्थर अब खुद अपना वकील बनकर आता है तो वो जोकर बनकर ये केस लड़ने का फैसला करता है। इसीलिए वो पूरे जोकर वाले गेटअप में यानी कपड़े और मेकअप करके वैसा लुक बनाकर बड़ी आराम से वहाँ बैठा होता है। जैसे सुनवाई शुरू हुई तो उसका मुखालिफ वकील आर्थर की को बनकर को लेकर आता है, जिसने काफी साल आर्थर के साथ काम किया था और उसे अच्छे से वो जानता था, तो वो भी बता सकता था कि आर्थर कैसा सरफिरा इंसान और जब वो जोकर के रूप में होता है तो वो कैसा बन जाता है। वो कहता है कि ट्रेन में जब जोकर ने उन लोगों का खून किया तो वो सब मैंने खुद होते हुए देखा था, क्योंकि हम दोनों एक साथ ट्रेन में चढ़ी थी। उसकी ये बात सुनकर आर्थर जोकर खड़ा हुआ। वो कहता है, अच्छा ये बताओ, जब मैं उनका खून कर रहा था तो तुमने किसे देखा? तो वो भी बिल्कुल पड़ोसन वाली ही बात कहता है कि मैंने आर्थर के अंदर जोकर को देखा जो ही उन लोगों का खून कर रहा था। अब उसकी इस गवाही पर आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है एक बार फिर और वो पुलिस वालों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कहते हैं कि ये लोग ऐसे हैं कि इन्हें किसी गवाहों किसी सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें जो मिलता है चाहे वो कसूरवार हो या ना हो, ये उसे उठाकर जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। और अगर उस दिन ट्रेन में पुलिस सही टाइम पर आ जाती तो वो भी देख लेते कि कसूर किसका है और मैं भी वो खून ना करता। यानी इस तरह आर्थर सारा इल्जाम पुलिस पर डाल रहा था। और बस आज की इतनी सुनवाई काफी होती है और डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब बेचारे आर्थर को वापस जेल में ले जाया गया तो पुलिस उसे सबक सिखाने के लिए ले जाती है, क्योंकि आज उसने पुलिस के खिलाफ जो इतना बोला था तो उससे सबको बहुत गुस्सा था और वो उसे सजा देने के लिए उसे बहुत पीटते हैं। जी भरकर मारपीट करने के बाद वो उसे वापस उसके सेल में लाकर छोड़ देते हैं। अब 2 दिन बाद फिर से पेशी का दिन आ जाता है। आज तो ली भी जोकर वाले रूप में तैयार होकर आई हुई थी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि आज तो आर्थर लाजमी रिहा हो जाएगा। पर हम आर्थर के रूप में जो जोकर था उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ देख पाते हैं, क्योंकि वो हार मान चुका था। वो आखिर में कह ही देता है कि हाँ मैं मानता, मैंने बहुत गलत किया है और मुझे इस बात की शर्मिंदगी है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। ये सुनकर निको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने लोगों समेत कोर्ट से उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जोकर हार माने और कोर्ट के सामने इस चीज को कबूल करे। पर क्योंकि उसने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया था तो ये केस तो अब वैसे भी खत्म हो गया था और अब बारी थी उसकी सजा सुनाने की। इसलिए वो जोकर से वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और पता नहीं क्या सोचकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर वो लोग जो उसके खिलाफ थे उन्हें गुस्सा आ गया। वो आर्थर पर टूट पड़े, उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो हंसना अभी भी नहीं छोड़ता। वो कोर्ट के अंदर ही था कि तभी उसकी हंसने से बहुत जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे पूरा कोर्ट तबाह हो गया। कुछ लोग इस हादसे में मर जाते हैं जबकि बहुत सारे लोग वहाँ जख्मी हालत में पड़े होते। अब जैसे तैसे आर्थर भी कोर्ट से बाहर आया, तभी उसे तबाह हुई जगह पर अपना एक फैन नजर आया जो भी जोकर के रूप में ही आया हुआ था। वो आर्थर को देखते ही पहचान लेता है कि यही असली जोकर है और उसे अपने साथ ले जाने लगा ताकि उसकी मदद कर सके। वो आर्थर को गाड़ी में डालकर यहाँ से दूर ले जा रहा था। इस तरह करके वो जोकर की मदद करना चाहता था, पर इसी बीच इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई और पता नहीं क्यों आर्थर गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। और फिर दूर भागने के बाद उसे अपने सामने ली दिखाई देती है। आर्थर उसके पास जाकर कहते हैं चलो अब चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं।
اور وہاں اپنی الگ دنیا بسا کر رہی کیونکہ کورٹ میں پتہ نہیں کیسی اچانک دھماکہ ہو گیا اور میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ سن کر لی کہتی کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے جس سے پیار کیا تھا وہ تم نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک نڈر، ایک بہادر انسان سے پیار کیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے ہو۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ اس طرح سب کے سامنے اپنی غلطی کو قبول کر کے تمہیں ڈٹ کر کھڑے رہنا چاہیے تھا۔ اس لیے اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تم تو ایک بزدل انسان، جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور ہم نے جلدی ہی شادی کر لی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا، مگر میں پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو بھی تمہاری جیسا بزدل باپ ملے۔ جو کہہ کر لی وہاں سے چلی جاتی ہے اور آرتھر بیچارہ وہیں کھڑا رہتا ہے۔ ساتھ ہی مولی کی باتوں سے بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں اور کیا ہی کروں۔ لے کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا رہا، پر وہ پولیس آ کر پھر سے اس بیچارے کو پکڑ لیتی ہے اور ایک بار پھر سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں ایک آدمی جو آرتھر کے خلاف تھا وہ بہانے سے اسے ملنے آیا اور اکیلے میں لے جا کر گانا سنانے کے بہانے وہ آرتھر پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس نے خطرناک ہتھیار سے وار کیا تھا جس سے آرتھر کافی زخمی ہو گیا۔ اس کا تیزی سے خون بہنے لگتا ہے۔ وہ تڑپتے تڑپتے نیچے گر گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ وہ بالکل نہیں ہل رہا تھا، جو دیکھنے سے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ اب کیا سچ میں آرتھر جوکر مر گیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ فلم، یہ کہانی بھی ادھر ہی ختم۔